मन एनी गति त्या सुधी नथी। जहां लगी गो गोचर मन जाई सो सब माया जाने भाई। मन ज्यां सुधी जाए त्यां सुधी माया छे અને મનની ગતિ અટકી જાય ત્યાંથી તેનો રસ્તો શરૂ થાય છે। जहां लगी गो चरम न जाई सो सब माया जाने भाई। तमारी कल्पना ज्यां सुधी छे त्यां सुधी तो माया छे। ये बंद थई जाए कल्पना पछी तो एनो रस्तो शरू थाय छे। न तत्र चक्षुर गच्छति, मन त्यां न जई सके। नवांग वाणी न जई सके। वाणी एना सुधी पहोंची ना सके એટલે કે એના એ વાણી દ્વારા નથી જણાયું। न यम आत्मा लभ्यते बलहीनेन। बहु सांभळवाथी कई कथाओ सांभळवाथी तमने एना आत्म साक्षात्कार थई जाय। बहु कथा वांचवाथी आत्म साक्षात्कार थई जाय तो के ना ना ए प्रवचनथी न प्राप्त थाय, न बहुधा श्रुतेन बहु सांभळवाथी पण ए प्राप्त न थाय। आत्म साक्षात्कार बहु सांभळवाथी बहु वांचवाथी बहु बोलवाथी कशुं एनाथी आत्म साक्षात्कार न थाय। हरिविजय स्तोत्रमां आहा शंकराचार्यजी महाराजे एम कह्युं के आत्म साक्षात्कार एटले शुं? आत्म साक्षात्कार हूँ ने तमे एम मानी के मारी सामे ने तमारी सामे आवीने आवनो आवो ऊभो रही जाय कृष्ण आ स्वरूपमां एटले आत्म साक्षात्कार थई गयो। अरे संसारनी चाहनामांथी तमारी तमे मुक्त थई गया ए आत्म साक्षात्कार छे। एनुं तो चिन्मय स्वरूप छे। भगवाननुं स्वरूप चिन्मय छे। तो आ भागवत जी एवो दिव्य ग्रंथ छे के जेनी कोई सीमा वेदांतोथी भरेલું છે। હવે વેદાંતના હું તમને एक ज उदाहरण आपू। जोजो सांभळजो वेदांतमां शुं कहे छे। वेदांतमां एम कहे के आ जगत ए परमात्मानुं विग्रह छे। आ जगत ए परमात्मानुं विग्रह छे। जगत ए परमात्मानुं विवर्त छे। आ जगत ए विपर्ययी पण छे। आने विग्रह कोने कहेवाय, विवर्त कोने कहेवाय अने विपर्यय कोने? विपर्यय। आ त्रणेय पर्यायवाची छे, विरुद्धार्थी छे के आ त्रणनो अर्थ एक ज थाय छे के केम ते जोवा जेवुं छे। विवर्त एटले स्वप्न। आ जगत परमात्मानुं स्वप्न छे। उमा कहूं में अनुभव अपना सच हरि भजन जगत सब सच। हाँ, तो ये जगत एक संसार एक स्वप्न है। स्वप्न की भ्रांति जैसे स्वप्न है वैसा ही ये संसार है। स्वप्न की भ्रांति है। स्वप्न वास्तविक नहीं होते हुए भी जब हम स्वप्न देखते हैं तब वास्तविक लगता है। जो स्वप्न જોઈએ છીએ ત્યારે એની તમામ વસ્તુ વાસ્તવિક લાગે। લાડુ એ વાસ્તવિક લાગે કે ના લાગે? અને જાગી ગયા પછી એ સ્વપ્નને સાચું તમારે માનો? બિલકુલ નહીં માનો। પછી તમારે એક ખોટું હતું એના માટે સર્ટિફિકેટ લેવા જવું પડે। કેમ? खबर पड़ी गई कि तो स्वप्न तू बस जागी ने जोयू तो जगत दिशे नहीं ब्रह्म साथे ब्रह्म लटका करे। जरूर जागवानी से नहीं जरूर है। आपणे तो सपना में पड़्या छे। जागवानी जरूर है। अने जागवो एटले केवी रीते जागशो? आंखोथी थोड़ी जागवानी छे। सत्य अशक्यनुं ज्ञान थवुं जोईए कि कौन सा सत्य है कौन असत्य है। तो ब्रह्म जगतनो विवर्त। आ जगत ब्रह्मनो विवर्त छे। आ जगत ब्रह्मनु स्वप्न छे।
હવે એમ કહ્યું કે જગત બ્રહ્મનું વિગ્રહ છે, જગત બ્રહ્મનું વિગ્રહ છે. કેવી રીતે? તો યજુર્વેદના 31મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ કર્યું, તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષ સજાતો અત્યરિશ્ચિત પશ્ચાત ભૂમિ મધોપુરા. જો એમાં પુર શબ્દ શરીર માટે પ્રયોગ થયો છે, અથોપુરા. આ વિરાટ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કર્યો. તતો વિરાડ જાયત, એનાથી ઉત્પન્ન થયું. તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષ સજાતો અત્યરિશ્ચિત પશ્ચાત ભૂમિ મધોપુરા. તો આ જગત બ્રહ્મનું વિગ્રહ છે. કેમ? તો કે જીત દેખું તીત તું હી તું. જ્યાં જોઉં ત્યાં તું જ છો, બીજું છે કોણ? એક જગ્યા એવી બતાવો કે જ્યાં એ ન હોય. એક જગ્યા એવી નથી જ્યાં એ ન હોય. એટલે એમ કહ્યું એ વિગ્રહ છે. અને પછી કહ્યું વિપર્યાય હોય એના કરતા જુદું દેખાય તે. જગત સત્ય નથી, છતાં સત્ય જેવું પ્રતિભાષિત થાય છે. એ કોની સત્તાથી થાય છે? તો કે એની સત્તા. અગર એ ન હોય તો આ જગત પ્રતિભાષિત જે હોય એના કરતા જુદું ન થવું જોઈએ. કેવી સુંદર આ વેદાંતની વાત છે. અનિર્વચનીય ખ્યાતિ વેદાંતની જુઓ. અનિર્વચનીય ખ્યાતિ, અનિર્વચનીય. અનિર્વચનીય કોને કહેવાય? સત્ય અસત્યથી પણ જે વિલક્ષણ છે તે અનિર્વચનીય છે. તો ભાગવત વેદાંતથી ભરેલું છે. કેટલી સુંદર આમાં કથાઓ. અને એમાંય તમને છેલ્લે કહું કે ભાગવતજીમાં જ્ઞાનની 7 ભૂમિકા છે. શુભેચ્છા, વિચારણા, તનુમાનસા, સત્વતા પ્રતિ, અસંકિતા, પદાર્થ ભાવિની અને તુર્યા. કેટલી છે? આ 7 દિવસ એટલા માટે છે. શેના માટે છે? સમજાય છે વાત? 7 દિવસ એટલા માટે કે દરરોજ એક જ્ઞાનની ભૂમિકા તમારે પ્રાપ્ત કરવાની છે અને અજ્ઞાનની 7 અવસ્થા છોડવાની છે. કેટલી? અજ્ઞાનની 7 અવસ્થા છૂટી જાય તો જ્ઞાનની 7 ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. તો પછી ખબર પડી જાય. શું પડી જાય? હું અને બ્રહ્મ અભિન્ન છીએ. ભિન્નપણું મટી જાય. ઈશ્વરને શોધવાની જરૂર ના પડે. કેમ? તો કે ક્યાં નથી. શોધે કોને? કોણ શોધતું તું? ભાગવતમાં 7 જ્ઞાનની ભૂમિકા, એમાં એક સ્કંદની કથા કેટલી દિવ્ય કથા છે. પરીક્ષિત જેવો રાજા એક સમીક ઋષિના ગળામાં મરેલો સર્પ વીંટાળે. શું કર્યું? સમ્યક એટલે સમ્યક ભાવ, પ્રશાંત આત્મા. જુઓ એનું બાપુ હમણાં જ મેં કપિલને વાત કરી કે કપિલ જોજે ભગવદ્ ગીતામાં પ્રશાંત કોને કહેવાય? જ્યારે તમારી તમામ વૃત્તિઓ સમ્યક બની જાય ત્યારે પ્રશાંત થાય છે. વૃત્તિ સમ્યક થવી જોઈએ ત્યારે પ્રશાંત બનો તમે. તો એ શમીક ઋષિ સમાધિમાં હતા અને પરીક્ષિતને એમ થયું કે ઋષિ સંસારમાં છે કે સમાધિમાં. એ સત્ય અસત્યને સમજી ન શક્યા પરીક્ષિત. એને જાણવા માટે પરીક્ષિતે એક પ્રયાસ કર્યો. એ પ્રયાસ શું કર્યો? સંસાર રૂપી સર્પનું આરોપણ કર્યું. ઓહો બાપુ, એલિગેશન, ઓનલી એલિગેશન. માત્ર એને આક્ષેપ કર્યો કે આ ઋષિ સમાધિનો ઢોંગ કરે છે, પણ વાસ્તવમાં મને તો આ સંસારમાં લાગે છે, સમાધિમાં નથી. આવું શા માટે એને કર્યું? આગલો શ્લોક જોજો, બહુ સરસ છે બાપુ એ શ્લોક. એ શ્લોકમાં એમ કહ્યું કે પરીક્ષિત ગયો ત્યારે ન તૃણ, એને તૃણ ના આપ્યું. તૃણ એટલે દર્ભનું આસન. રાજા હંમેશા સોનાના આસન ઉપર બેસે અને દર્ભ અને સોનાની ધાતુ, સોનાની ધાતુમાં જે ઉર્જા છે એટલી જ ઉર્જા દર્ભમાં છે. એટલે ત્યાં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો વ્યાસ ભગવાને તૃણ.
ન એને આસન આપ્યું, ન એને અર્ઘ્ય આપ્યું, ન એને પીવા માટે પાણી આપ્યું. જો એક આખો શ્લોક છે એમાં આ ત્રણ ન કર્યું એટલે અપરીક્ષિતનો અહમ ધ્યાન આપજો. બે સર્પ હૃદયમાં બહુ ખરાબ છે, દર્પ અને કંદર્પ. કયા? દર્પ અને કંદર્પ. દર્પ એટલે અહમ, અને એ અહમ કેવું? પછાડવા જેવું અહમ. જે અહમ કંસે રાખ્યો તો ક્યાં? કૃષ્ણ પધારતા હતા ત્યારે દ્વાર ઉપર કુલ્યા પીઠ હાથી. એ દર્પ છે, પછાડવા લાયક અહમ છે. માણસને બે બહુ પરેશાન કરે, દર્પ અને કંદર્પ. કંદર્પ એટલે કામ. અભિમાન અને કામ બે હૃદયમાંથી જતા જ નથી. અને પરીક્ષિતની દશા એ જ થઈ. પરીક્ષિતનો અહમ ખવાયો કે હું રાજા છું, ન મને આસન આપ્યું, ન મને અર્ઘ્ય પ્રદાન કર્યું, ન મને જળ પાન કરવા માટે આપ્યું, એટલે મને તો લાગે છે કે આનામાં વિવેક જેવી ચીજ નથી. આ તો હજી સંસારમાં જ પડ્યો લાગે છે. આ મુનિ આવું એલિગેશન છે, આક્ષેપ કર્યો. સર્પને, સંસારને સર્પ કયો છે, એનો આરોપણ કર્યું, એલિગેશન છે. આ રાજાએ ભૂલ કરી. કેના કારણે? દર્પના કારણે. તો ભાગવત મને તમને કેટલું સમજાવે છે કે એક પરીક્ષિત જેવો મહાન રાજા જે કલયુગનો નિગ્રહ કરી શકે તે પણ અહમથી છૂટી શકતો. કળિયુગનો નિગ્રહ કરનાર પરીક્ષિત પણ જો અહમથી ન છૂટી શકે તો હું ને તમે તો સામાન્ય જીવ છીએ. ગમે એટલી વાતો કરતા ડાઈ, ગમે એટલા ડાયા થઈને તિલક આદિ કરીને ફરતા આવીએ, પણ જે સાથે પદ પૈસો પ્રતિષ્ઠા મળે એટલે આ ભાઈબંધ આવે ને આવે. કોન જન્મા અસજગ માહી પ્રભુતા પાહી જાહી મદ નાહી. કોઈ बताओ મને? कोई नहीं है. ऐसा तो कोई है ही नहीं जगत में जिसको पद मिला, पैसा मिला, प्रतिष्ठा मिली और अहम ना आया हो. तो મને તમને ભાગવત આ શીખાડે છે. તો મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે ભાગવત કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી. અને હવે હું 10મા સ્કંદની એક વાત કરી, મારી વાણીને વિરામ આપું. બધા જ સ્કંદમાં ઇતિહાસ છે, પણ 10મા સ્કંદમાં ઇતિહાસ નથી. બધા સ્કંદમાં ઇતિહાસ આવશે, 10મા સ્કંદમાં ઇતિહાસ જ નથી. કેમ? 10મા સ્કંદ એ સમાધિની પરમ ચરમ સીમાના આનંદની કથા છે. 10મા સ્કંદની કથા એ સમાધિના પરમ જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિની કથા છે. બ્રહ્માનંદ, સદાનંદ રૂપી કૃષ્ણ અને વૃત્તિ રૂપી ગોપીઓ, એની લીલાની કથા એ 10મા સ્કંદ છે. વૃત્તિ રૂપી ગોપી અને સદાનંદ રૂપી કૃષ્ણ, એની લીલાની કથા એ 10મા સ્કંદ છે. બાકી તો હું એકદમ કહી શકું કે વિશ્વનો કોઈ પણ પ્રશ્ન મૂકો ને એનો જવાબ ભાગવતમાંથી ના નીકળે, તમે હારી જાય. તમારી પાસે તમે કયો એ દંડ સ્વીકારો. વિશ્વનો કોઈ પણ પ્રશ્ન લાવો. કેમ? ભાગવત એ સાયન્સ ઓફ ધ યુનિવર્સલ છે. ભાગવત એ સાયન્સ ઓફ ધ સોલ છે. આત્મવિજ્ઞાન અને બ્રહ્મ વિજ્ઞાનથી ભરપૂર જો ગ્રંથ હોય તો એ ભાગવતજીની કથા છે. પણ મને ને તમને આદત પડી ગઈ છે રૂપકની કથા સાંભળવાની. મને બહુ આનંદ આવ્યો બાપુ. નહીતર આજકાલ કથામાં અહીંયા નચાવીએ બૈરાઓને તો જ કથાકાર સારા, અને ન નચાવીએ ચીઠી આવે કે મહારાજ તમે કેમ રાસ નથી રમતા. આ નાચવા ગાવાની કથા નથી, સમાધિ ભાષાની ગ્રંથ છે. આમાં 3 ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો છે: લિંગ ભાષા, પરિમિતિ ભાષા અને સમાધિ ભાષા. લિંગ ભાષા એ માત્ર ભક્તો માટે છે.
ભક્તોના આનંદ માટે લિંગ ભાષા છે, જ્ઞાનીઓ માટે પરિમિતિ ભાષા છે અને યોગીઓ માટે સમાધિ ભાષા છે. સમાધિની વાત કરવી હોય તો સામે યોગી હોવા જોઈએ. પરિમિતિ ભાષામાં હું વાત કરું તો સામે જ્ઞાની હોવા જોઈએ. પ્રકૃતિને પુરુષને જાણવા વાળા અષ્ટ પ્રકૃતિ કઈ છે. શું હું તમને કથા કરું, શું વાત કરું, દસમસ કરીને પ્રકૃતિની વિકૃતિ થાય ત્યારે શું થાય અને પ્રકૃતિની સામ અવસ્થા કઈ. લ્યો, હમણાં જ મેં કપિલને એક દિવસ રાત્રે અમે કઠોપનિષદ કરતા, કઠોપનિષદ ચાલે છે, મેં એકાદશ ઉપનિષદ કર્યા, ફરીથી આ ચોથી વખત કઠોપનિષદ અમે રિપીટ થાય છે. મેં કપિલને કહ્યું કે બેટા, પ્રકૃતિની શામ અવસ્થા અને એ પ્રકૃતિની વિકૃતિ થાય, પ્રકૃતિની વિકૃતિ એ જ આ દેહ રૂપે બહાર આવે. પંચમા ભૂતના દેહ રૂપે બહાર આવી આ પ્રકૃતિની વિકૃતિ છે. આ જગત એ પ્રકૃતિની વિકૃતિ છે. પ્રકૃતિ તો શામ અવસ્થા વાળી પ્રકૃતિ તો કેવી છે. શામ અવસ્થા વાળી પ્રકૃતિ, શામ અવસ્થા કોને કહેવાય? જેમાં કાંઈ કરવા પણ નથી, જે કાંઈ કરતો નથી છતાંય છે. એ કેવી રીતે? જેમ કાંઈ કરતો નથી છતાં અકર્તા નથી, એને કોઈ બંધન નથી પણ છે. એ પ્રકૃતિની સામ અવસ્થા એટલે બીજું કાંઈ જ નહીં. માતાના ઉદરમાં રહેલો બાળક કાંઈ કરતો નથી છતાં છે. સમજાણી વાત? એ પ્રકૃતિની સામ અવસ્થા છે. આ ભાગવત છે, આ ભાગવતજીની કથા છે અને એમાં દસમા સ્કંદની કથા તો કેટલી અદ્ભુત કથા. છેલ્લે કહી દઉં, ભાગવતમાં જ્યાં જ્યાં વૃક્ષોનું નામ આવ્યા છે, જ્યાં જ્યાં જે નામ આવ્યા છે, જે રૂપક બતાવ્યા છે, એ બધા અધ્યાત્મ છે. ભાગવતમાં જ્યાં જ્યાં આંબો શબ્દ આવે ત્યાં વાણી સમજવી. નિગમકલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદમૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસબાલયમ મુહુરહો રસિકા ભૂવિભાવુકા. જ્યાં જ્યાં આંબો આવે ત્યાં વાણી જાણવી. જ્યાં જ્યાં એમ કહ્યું કે કદમના વૃક્ષ ઉપર પરમાત્મા બેઠા છે અથવા તો કદમના વૃક્ષ નીચે લીલા કરી, ત્યાં બ્રહ્મરંધ્ર સમજવું. શું સમજવાનું? બ્રહ્મરંધ્ર. ફણસ એટલે હાથ, ફણસ શબ્દ આવે ત્યાં હાથ. અને એમાં એક ગોપીઓ જ્યારે ભગવાનને શોધતી હતી ને ત્યારે સૌથી પહેલા ગોપીઓએ કોને પૂછ્યું? રાસલીલામાં ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા ત્યારે સૌથી પહેલા ગોપીઓએ કોને પૂછ્યું? કોને પૂછ્યું? વૃક્ષને પૂછ્યું છે, પીપળને. પછી વડને પૂછ્યું. તો આ વડ એટલે કોણ? પીપળ એટલે કોણ? આ તો સમાધિ ભાષા છે. એમાં એમણે તુલસીને પૂછ્યું કે તે અમારા પ્રાણનાથને ક્યાંય જોયા? તુલસી એટલે આંખ. લ્યો, તુલસી એટલે કોણ? આંખ. અરે હરણીને પૂછ્યું તો હરણી એ બોલી નહીં એટલે એ સખીને કહે છે કે એ જવાબ નહીં આપે. કેમ? તો કે કૃષ્ણ મૃગની પત્ની છે અને કૃષ્ણ પોતે કૃષ્ણ છે એટલે એના એ કૃષ્ણ મૃગની પત્ની હોવાના કારણે કૃષ્ણ વિશે નહીં કહે. આ હરણી એટલે બુદ્ધિ. આ દ્રૌપદીના 5 બાળકો હમણાં જ મારી નાખ્યા અસ્વસ્થતામાં. એ પંચક્લેશ બુદ્ધિના. દ્રૌપદી એટલે બુદ્ધિ, એના 5 ક્લેશ. અભિનિવેશ આદિ. તો મારો કહેવાનો તાત્પર્ય આવું આ ભાગવત તત્વોથી ભરેલું છે અને એ તત્વ જ્ઞાનાત્મુક્તિ, જ્ઞાન સદૃશ્ય નહીં જગમાહી. જ્ઞાનાત્મુક્તિ, જ્ઞાન સિવાય મુક્તિ સંભવ નથી. और જ્ઞાન સદૃશ્ય નહીં જગમાહી. જ્ઞાન જેવું બીજું જગતમાં કાંઈ જ નથી. પણ એ જ્ઞાન પચાવી શકવાની તમારે આમાં શક્તિ તો હોવી જોઈએ.
અને એ છુપાયો ક્યાં છે છેલ્લે કહી દઉં તો પંચમા ભૂતની ઓટમાં છુપાયો છે. આ શરીર વગર એ મળી ન શકે. શરીર સાધન છે, આ ભોગનું સાધન નથી, જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું સાધન છે, આત્મસાત કરવા માટેનું આ સાધન છે. આને સંઘાત કહેવાય. કે શું કહેવાય? સંઘાત. સંઘાત બીજા માટે હોય. બાકી તો ભાગવતજી વિશે તો હું જેટલું કહું એટલું ઓછું છું. 1985 બાપુ 1985 હું LLB ના પહેલા જ વર્ષમાં તો ફર્સ્ટ લો મારું યર ચાલુ હતું LLB નું, અને એ વખતે મને વ્યાસગાદી ઉપર બેસવાનું સૌભાગ્ય આ શરીરને પ્રાપ્ત થયું. 1985 ત્યારથી અત્યાર સુધી જે કાંઈ મેં ભગવાનનું કીર્તન કર્યું ખૂબ કર્યું. વકીલાત કરતા કરતા મારો વ્યવસાય વકીલાતનો છે, પણ ભગવત કૃપાથી જેટલું મળ્યું એટલું મેં કર્યું. હવે હું બહાર નથી જતો, રાત્રિ રોકાણ થાય એવી કથાઓ કરતો નથી. બાકી હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, ત્યાં માલસરમાં ઘણી બધી કથા કરી. નાસિક ધીરે 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 એ ભગવત કૃપા થઈ. ભગવત કૃપા અને મહાપુરુષો કે ગુરુની સદગુરુની કૃપા વગર કાંઈ સંભવ નથી. કોઈ જ સંભવ નહીં. સદગુરુની કૃપા થાય, ભગવત કૃપા થાય તો કાંઈ દુર્લભ નથી, સુર્લભ છે. બધું જ સુર્લભ છે. પણ મારી તમારી એક જ વૃત્તિ છે, બહારનું જોવાની, ભીતરનું નથી જોતા. ભીતરનું જોતા, બહાર અસલને પકડો, ડુપ્લિકેટને નહીં. આપણે પીઝામાં પડી ગયા છીએ, રોટી પીઝામાં, એ બહુ ગમે છે, પણ જ્ઞાન નથી ગમતું. પણ મારું એટલું જ કેવું છે, ચિંતન કરો, નિધિધ્યાસન કરો. એવું જરૂરી નથી કે જે બહુ જ સંસ્કૃત ભણેલો હોય એને જ અનુભૂતિ થાય, એવું જરૂરી નથી. સંસ્કૃત ના ભણ્યા હોય તો કંઈ વાંધો નથી. કે અનુભૂતિ તો એ પરમાત્મા કૃપા કરે ત્યારે થાય. પુસ્તકમાં માહિતી મળે, ધ્યાન આપજો. પુસ્તકમાં માહિતી મળે, સાંભળવાથી કદાચ જ્ઞાન મળે, પણ યથાર્થ જ્ઞાન તો એની કૃપા વગર સંભવ જ નથી. યથાર્થ જ્ઞાન એ કૃપા કરે ત્યારે મળે. અને યથાર્થ જ્ઞાનની કિંમત શું? ફિલિંગ્સ. ફિલિંગ્સ તમારી ભીતર આવવું જોઈએ. યથાર્થ જ્ઞાન છે, વિશેષ નક્યતા. આવું ભાગવતજીનું આ સુંદર પારાયણ ચાલે છે. એમાં એક બાજુ યજ્ઞ આહુતિ પ્રદાન થાય. યજુર્વેદના 31 અધ્યાયમાં એનું બહુ મહત્વ બતાવ્યું. યજ્ઞેન યજ્ઞેન જગ્નમયયંત દેવા સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન. કેટલો સુંદર વેદ મંત્ર છે. अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव. यज्ञનું તો યજ્ઞો વૈ શ્રેષ્ઠતમ કર્મ, યજ્ઞો વૈ વૈષ્ણુ. આ યજ્ઞ ચાલુ અને અહીંયા આ તો તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. વિશેષ ના કહેતા બાપુનો મારા પ્રત્યે ખૂબ સ્નેહ અને બાપુના બંને મહાપુરુષોના ખૂબ આશીર્વાદ છે. મને શરદી થઈ હતી, તકલીફ તો હતી. બાપુ અર્જુનદાસજી બાપુનો ફોન આવ્યો, મેં કહ્યું બાપુ શરદી બહુ થઈ છે, જો 2-3 દિવસમાં મટી જાય તો આવીશ તો ખરો, નહીંતર છેલ્લે 28 તારીખના પણ આવીશ. કારણ કે નર્મદા મૈયા બોલાવે ના આવી એવા અભાગીઓ કોણ હોય ભલા માણસ કે માં બોલાવે ના આવીએ. આ માની ગોદમાં રમવાનો જે આનંદ આવે ને, મારા માટે બે બહુ વિશેષ ગંગા આને મેં માં કરી છે, માં માની છે. અને આને શું નથી આપ્યું? શું નથી આપ્યું? એકવાર તમે જોઈ તો જો. એને એમ કહ્યું કે હું તારી ગોદમાં છું અને માં તારી ગોદમાં બેસવાને લાયક હું, તું મને બોલાવો છે. એકવાર તમે પ્રાર્થના કરી જુઓ અને પછી જુઓ.
આ મૈયાના કિનારે કોને આવવાનું ન ગમે? એટલે આવવાનું થયું, સૌભાગ્ય મળ્યું, તમારા બધાના દર્શનથી આવી સુંદર કથા સાંભળવાનો અવસર મળ્યો. ખાસ પરમપિતા પરમાત્માને પ્રાર્થના કરતા રહીએ કે કળિયુગ બહુ ખરાબ આ યુગ છે એમ બધા કહે છે, પણ હું તો કહું કે બહુ કૃપા કરી ભગવાને કળિયુગમાં માનસિક પાપ કરો તે નથી લાગતું. ના પાડી કે માનસિક પાપ છે કળિયુગમાં અસર કરતા નથી, પણ માનસિક પુણ્ય અસર કરતા છે. તો આનાથી માથે શું મળે તમને? તો આવો અવસર મળ્યો છે તો ખાસ કરીને સત્સંગ જ કરો. એક ક્ષણ પણ ઈશ્વર વગરની ના જ આવી જોઈએ. મેં કપિલને એક દિવસ કીધું કે બેટા એક ક્ષણ પણ ભગવાન વગરની ન જવી જોઈએ. એ કે એ કેવી રીતે થાય? મેં કીધું જે આવે ભગવાન તરીકે જો તો એક ક્ષણ પણ તારી ઈશ્વર વગર નહીં જાય. મારો ક્લાયન્ટ આવે, રબારી હોય, આયર હોય કે પેન્ટ પહેરેલો હોય, આવે એટલે હું એમ કહું કે મારો નાથ આવી ગયો, મારો ઠાકોર આવી ગયો, મારો કૃષ્ણ આવી ગયો. દરેકમાં કૃષ્ણને જોતા જે દિવસે શીખી ગયા ને એ દિવસે મંત્ર જપવાની જરૂર નથી. ત્યાં સુધી મંત્ર જપો. જે દિવસે દરેકમાં કૃષ્ણ દર્શન આપશે, ત્યાં દરેકમાં તમને યોગ દેખાય કે આહા મારો કાર્ય ઠાકોર છે, દરેકમાં એ કૃષ્ણ દેખાશે, દરેકમાં રામ આયા એમ માનશો. આ તમે અભ્યાસ કરો, નિત્ય અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. કાંઈ જે કહું છું ને ખતો નથી, સહેલું છે, અભ્યાસ જ નથી કરતા. ટેવ પાડો. શું વાત કરું હું તમને? મારી બધી વાત કરું ખુલ્લું એક બરોબર નહીં. પોતાની ઘરવાળીમાં ભગવાન જ્યારે જોવાય ને ત્યારે આનંદ આવે. ભલા માણસ પોતાની ઘરવાળીને જ્યારે હું જોઉં કે અમારો કૃષ્ણ છે મારી પાસે, યાર તો મારી ભેગું છે, પછી કોની જરૂર, ત્યારે આનંદ આવે. તો આ છે કૃષ્ણની ગાથા, કૃષ્ણની કથા. સાંભળવાની નહીં, એનું સાંભળ્યા પછી મનન નિધિધ્યાસન કરો અને ખાસ કરીને ઈશ્વરને જોવાની ચેષ્ટા ન કરો, એને જાણવાની ચેષ્ટા કરો. અહીંયા મારું સન્માન કર્યું બાપુએ, ખૂબ ખૂબ હું બાપુનો ઋણી છું. સવિશેષ તો આપનો ઋણ કે આવી ઠંડીમાં ટાઈમ થઈ ગયા પછી તમારો ઓવર ટાઈમ લઈને મેં તમારી કાને જે કાંઈ આયા કહ્યું એ મારી વાણીને તમે ઝીલી એમ સાંભળી, પિન ડ્રોપ સાયલેન્ટ તમે સાંભળી, એ માટે હું તમારા તમામનો ખૂબ ખૂબ ઋણી છું, આભારી છું. વધારે બોલાઈ ગયું તો ક્ષમા કરશો. સંતોના ચરણોમાં નમસ્કાર કરી મારી વાણીને વિરામ આપું. ઓમ ઇતિ ઓમ.